استعمال بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو. ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی. آواز دو. ہندو مسلم ایکتا زندہ باد زندہ باد ایکتا زندہ باد زندہ باد. مودی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. آواز دو. بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو. مودی تیری تاناشاہی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. مودی تیری تاناشاہی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. مودی تیری. غیر مسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی بھائی چارگی سے رہتے, ہم جب بھی جاتے چائے پلائے بغیر نہیں بھیجتے تھے, اور ان لوگوں کی مسلمانوں کی شادی بیاہ یا ان کی ضرورت ہی نہیں, بلکہ وہاں پر غیر مسلم ہندو بھائی. عمر کو تم سب کو ریاض کرو ریاض کرو. آواز دو. آواز دو. ہندو مسلم ایکتا زندہ باد زندہ باد. ہندو مسلم نہیں چلے گی. مودی تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. مودی تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. کرو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. مولانا کلیم صدیقی کو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. جہانگیر صاحب کو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. مولانا عمر کو تم کو ریاض کرو ریاض کرو ریاض. صدیقی صاحب کی رہائی کرو رہائی کرو رہائی کرو رہائی کرو. مولانا کلیم صدیقی کو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. مولانا عمر کو تم کو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. آواز دو. آواز دو. ہندو مسلم ایکتا زندہ باد زندہ باد ایکتا زندہ باد زندہ باد. آواز دو. ریاض کرو ریاض کرو. مولانا عمر کو تم کو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. مفتی جہانگیر کو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. اس کی آئین شکنی منظور نہیں منظور نہیں منظور نہیں منظور نہیں. مودی حکومت ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ. پریوار مرد آباد مرد آباد مرد آباد. پریوار مرد آباد مرد آباد مرد آباد. بی جے پی کی سنگ گنڈا گردی نہیں چلے گی. انداز سے دیا کہ انسانیت کی ہمدردی مولانا کلیم صدیقی صاحب کے پاس ایسی تھی, انسانیت میں کوئی امتیاز نہیں, سب اللہ کی مخلوق ہے. تو اس لیے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جو الزام لگا کر گرفتار کیا گیا, اس میں گودی میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, اور گودی میڈیا ہر موقع پر علماء کو نشانہ بنانا بند کرو بند کرو بند کرو. مودی تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. پریوار تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. پریوار تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. تیری گنڈا گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. علماء کو نشانہ بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو. مولانا کلیم صدیقی کو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. مولانا عمر کو تم کو ریاض کرو ریاض کرو ریاض کرو. جہانگیر کو ریاض. مختلف حصوں میں اس وقت یہ آواز بلند ہو رہی ہے. نہ صرف ایک مسلمان قوم بلکہ غیر مسلم طبقہ بھی, دلت طبقہ بھی جو حضرت سے محبت رکھنے والا ہے وہ راستوں میں نکل چکا ہے. تو حضرت کی رہائی کے لیے اس وقت پھر سے شاہین باغ ملک میں بننے جا رہے ہیں. ایک شاہین باغ شہریت قانون کے لیے نکلا تھا, شاہین باغ ایک شریعت قانون کے لیے بنا تھا, اب شریعت قانون کی حفاظت کے لیے کلیم باغ بننے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کلیم باغ بنیں گے اور مولانا کی رہائی تک ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے, ہمت کو نہیں پست کریں گے, اپنی زور لگائیں گے, اپنی کوشش کریں گے. اسی لیے آج یہ دھرنا. The unwarranted arrest of Muslim community and Muslim leaders, especially clerics, is dangerous conspiracy to weaken the country and the constitution. Therefore, All India Imam Council condemned that. Maulana Kaleem Siddiqui, Maulana Umar Gautam, Maulana Jahangir should be released immediately. False charges against them should be dropped.
the conspiracy to defame Muslim scholars and community leaders in society on the basis of mere suspicion and to create negative thinking should be stopped. Government officials who are involved in such illegal activities should be investigated and legal action should be taken against them. To uphold the rule. All India Imams Council Zindabad! All India Imams Council Zindabad! Moli Umar ko तुमको रिहा करो! मुफ्ती जहांगीर को रिहा करो! मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा करो! मौलाना कलीम सिद्दीकी से रिश्ता क्या? मौलाना कलीम सिद्दीकी से रिश्ता क्या? उमर को तुमसे रिश्ता क्या? कलीम सिद्दीकी से रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? आवाज दो। करने लगते हैं, जरा सी ढील मिलती है, जहालत करने लगते हैं। सहाफत में नजासत के वो बदबूदार कीड़े हैं। सहाफत यही सहाफी जो होते हैं, उनको मीडिया वाले, तो उनके बारे में, उनमें जो गंदा जहन रखने वाले हैं, उनके बारे में शायर ने कहा, सहाफत में नजासत के वो बदबूदार कीड़े हैं जो मुस्लिम नाम सुनते ही शरारत करने लगते हैं। आवाज दो। झूठी मीडिया मुर्दाबाद, झूठी मीडिया मुर्दाबाद, झूठी मीडिया मुर्दाबाद। आए दिन रोज़ाना नए नए वाक़यात ख़ासकर मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को निशाना बनाकर उन्हें कमज़ोर दिखाने की नापाक रोज़ाना साजिशें की जा रही है और एक ख़ास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। और ख़ुसूसन अब तो हद ये हो चुकी कि हमारे जो रहनुमा, हमारे जो मुक़्तदा, हमारे जो स्कॉलर शुमार किए जाते हैं, उनको भी सताया जा रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सारी चीज़ें हम बखूबी जानते हैं। आज जिस मकसद से हम जमा हुए हैं कि भाई मौलाना करीम सिद्दीकी साहब और दीगर उलमाए कराम और उनके साथी को जल्द से जल्द रिहा करने का मुतालबा पुरज़ोर हम धरना यहाँ पर हुकूमत से कर रहे हैं कि यूपी हुकूमत जल्द से जल्द मौलाना को रिहा करे। ये हमारा पुरज़ोर मुतालबा है। अब इसका जिस मकसद से हम जमा हुए हैं उसके कलिमात इस्तिक़बालिया के लिए मैं हाफिज़ रिजवान साहब को माइक देता हूँ कि वो कलिमात इस्तिक़बालिया पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान वतन और दीनी भाइयों और बुजुर्गों, हम बखूबी इस बात को जानते हैं, जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, दूर से नज़दीक से और बड़े और छोटे जितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम उन तमाम लोगों का ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से इस्तकबाल करते हैं और अहला व सहला कहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ फ़ोन और आप लोगों को मसाजिद के ऐलान पर हमारी आवाज़ को सुनकर लब्बैक कहते हुए अपने तमाम ही मसरूफियात को बालाए ताख रखकर इस बात का एहसास अपने दिल के अंदर बिठाया और वक्त से पहले आप लोग जमा हुए हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से आज जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, उसी मकसद को सुनने के लिए अपने वक्त की कुर्बानी करके हम आए हुए हैं। हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत हमारे रहबर रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब दामत बरकातुहू को जो जालिम हुकूमत ने हजरत के ऊपर निशाना लगाकर जो गिरफ्तार की गई है, इसकी गिरफ्तारी पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जानिब से पूरे मुल्क भर के अंदर एहतजाज धरने किए जा रहे हैं।
اسی لیے آج آل انڈیا امام کونسل شاہباز کے جانب سے دھرنا کر ہم وہاں کی حکومت اور وہاں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مولانا کلیم صدیقی صاحب ایک امن پر شخصیت ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کیے ہیں جو ان پر آپ نے گرفتاری کا الزام لگا کر جو گرفتار کیے ہیں، ان کا گرفتاری پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک دل تڑپنے والا اور افسوس جن کا معاملہ ہے، اس لیے آپ تمام حضرات حضرت علماء کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات جب تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا، جب تک ہمارے امام کونسل کے صدر محترم جب تک آپ کو نہیں کہیں گے کہ دھرنا ختم ہو گیا، جب تک آپ تمام حضرات کوئی یہاں سے جانے کی کوشش نہ کریں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے آپ تمام حضرات اپنے دوست و احباب کو اطلاع دے کر جلد سے جلد جمع کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح اللہ اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، اسی طرح اس کے دین کے کام کرنے والوں کی بھی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا جن کو گرفتار کیا گیا فلمی انداز میں، فلمی اسٹائل میں، مولانا میرٹھ سے اپنے گاؤں جا رہے تھے کھلت کو، اور جس طرح فلمی اسٹائل میں گنڈوں کو گھیر لیا جاتا ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے، اس طرح یو پی ATS نے ان کو گرفتار کیا۔ اور یہاں سب کو معلوم ہے کہ یو پی جو ہے ATS جو ہے جو 8 ہمارے صوبوں میں کام کرتی ہے، جس کی شاخیں 8 صوبوں میں ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ملک مخالف جو کام ہوتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے والے، اس کے اوپر ان کی نظریں رہیں۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پر جو الزامات دائر کیے گئے، جو دفعات داخل کیے گئے، یہ پورے الزامات، یہ ایلیگیشن پورے سراسر بے بنیاد ہیں۔ اگر تھوڑا سا ذہن ایک عام آدمی بھی لگا لے تو پورے کے پورے الزامات بے بنیاد ہیں۔ یہ الزام ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کو مولانا نے of India, New Delhi, to the Human Rights Commissioner, New Delhi. Subject: request to release of Muhammad Kaleem Siddiqui, Maulana Umar Gautam, and Muhammad Jahangir Qasmi and other prisoners. Title: stop targeting Muslim clerics and community leaders for political purposes. Release those arrested pupils. Take action against corrupt officials. Maulana Kaleem Siddiqui is a person who is equally popular among the followers of all religions, not only in India but also abroad. The goodwill of the country is their mission. They present the message of Islam of peace and harmony in a very neat manner. They support the oppressed while persisting by the law and the constitution. He and his accomplices were arrested from Meerut in the night of September 21-22 at 9:30 p.m. on their way home from Meerut to Muzaffarnagar. Surprisingly, instead of taking him to the police station, he was taken to another place in the name of inquiry, which is a total violation of the law and extremely dangerous for the peace and security of country. Maulana Umar Gautam, who converted from non-Muslim to Muslim, then began to convey the message of Islam, peace and tranquility to all in the light of right and power treasured in Constitution. He was arrested. ہو چکا ہے، اب تک نہیں معلوم تھا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا جو ہے کیوں ہوا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اتنے نہیں بلکہ اور بھی اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حساس مسئلہ ہے، ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہ میں اور آپ جو ہے اپنے گھریلو مسائل کو لے کر نہیں نکلے ہیں، بلکہ یہ ہمارے اس ملک جو کہ جمہوریت پر مشتمل ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ بات جو ہے یہ ہمارے اس ملک بھارت کی ہے، اس کی حفاظت جتنی ہم لوگوں نے کی ہے اس کو بچانے کے لیے دوسروں نے کوششیں بھی نہیں کی ہیں، کیونکہ جس وقت اس ملک کے اندر انگریز کا دبدبا تھا، انگریز کی حکومت قائم ہو چکی تھی، جب علماء کو معلوم پڑا کہ یہاں پر جو ہے اب انگریز قابض ہو چکا ہے، تو ان کو نکالنے کے لیے ان کی پالیسی کے خلاف جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا تھا، وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے۔
آج کن پر بات آئی ہے؟ علماء پر بات آئی. جب علماء پر بات آئی ہے تو یہ سرے سے یہ اولین مرحلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہماری جو ہے ہماری یہ غفلت، ہماری یہ سستی، ہماری یہ کاہلی کا نتیجہ ہے کہ وہ آج ہمارے علماء کی جو ہے ان کے ہاتھ گردنوں تک پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد ان کا اگلا اسٹیپ جہاں سے علماء نکلتے ہیں وہ جو ہے ان کا ٹارگیٹ ہے، یعنی کہ مدارس پر. بہتر یہی ہوگا کہ جو کچھ حالات ہیں وہ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر ہم جو ہے ابھی سے ہوش کے ناخن لیں اور میدان کے اندر جو ہے کود پڑیں اور اس ملک کو، اپنی شریعت کو، سنت کو جو ہے بچانے کے خود جو ہے ہمیں اس کی جو ہے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو جو ہے اگر علماء اسی طرح ضائع ہوتے رہیں گے، علماء کے وہ جو ہے اسی طرح جو ہے بے بنیاد بلا کسی قصور کے انہیں جو ہے راتوں رات گرفتار کیا جائے گا، لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، ان کے خلاف جو ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، تو پھر جو ہے یہ RSS کے جو گنڈے ہیں جو آج اسی طرح سے کسی مسلم عالم کو اسی طرح سے کسی عالم کو قید کرنے یا اس کو جیل میں ڈالنے سے اس کی شان میں اور اس کی بلندی میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے کہ جیل میں ہمیشہ قیدیوں کو، مجرم کو ہی نہیں لایا جاتا، کبھی کبھی یوسف بھی جیل میں آیا کرتے ہیں. تو رہی بات مرکزی حکومت اور اتر پردیش کی حکومت، بہانے پر لوگوں کی نظروں کو پھیرنے کے لیے، اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے. اور اسی طرح سے مظلوموں کو لے جا کر جیلوں میں ٹھوسنا، اور جو دادا گیری کرنے والے اور مجرم ہیں وہ دندناتے ہوئے زمین پر پھر رہے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. بزرگان محترم، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ولی صفت انسان، مشہور عالم دین، جو نرم دل رکھتا تھا انسانیت کے خاطر، اس پر الزام لگایا گیا یہ کہہ کر کہ یہ جبراً زبردستی اسلام میں لوگوں کو داخل کرتا ہے. دوسرا الزام لگایا گیا کہ باہر ممالک سے اس کو فنڈ آتا ہے. یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں، اور اگر یہ لوگ آگے بھی جائیں اور کورٹ تک پہنچے، وہاں بھی یہ لوگ اوندے منہ گریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ اس سے پہلے کی تاریخیں اور اس سے پہلے کے واقعات اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں کہ جب انہوں نے معصوموں پر کسی قسم کا الزام لگایا اور اس کی کارروائی آگے بڑھی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. جس کو مجرم سمجھ کر لے جایا گیا وہ خوشی خوشی رہا ہو کر ان کے سینے پر چڑھ کر رہا ہو کر آیا. اس لیے عقیدہ ایک چیز ہوتی ہے جاننا، ایک چیز ہوتا ہے ماننا. جاننے اور ماننے میں بہت بڑا فرق ہے. آدمی کو پیسے دے کر یا آدمی کو روب دبدبے سے کسی چیز کی جانکاری کرائی جا سکتی ہے، لیکن اس چیز کو ماننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق ماننے سے ہے، اور ماننا پیسوں کی لالچ سے نہیں ہوتا، دل کی خوشی سے ہوتا ہے. تو اس لیے کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ 70 سال سے زیادہ 70 سال سے یہاں پہ حکومت کر رہی ہیں. مولانا اگر 5 لاکھ لوگوں کو زبردستی کسی کو مسلمان بنائے ہیں، اس کے لیے وقت کتنا درکار ہے، کتنا وقت لگے گا؟ بہت سارا وقت لگے گا. تو یو پی میں جتنی حکومتیں بیٹھی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مسلم نواز تھی،
मुसलमानों की हिमायत में थी। इतने साल से अगर मौलाना मेहनत कर रहे हैं तो अब तक क्या सांप सूंघ गया था, क्या हो गया था, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा फंडिंग का जो उन पर इल्ज़ाम लगा है, ये तो फंडिंग आरएसएस को भी होती है, दूसरे संघियों को भी फंडिंग होती है। इसकी पूरी खबर हुकूमत के पास महफूज रहती है। उस खुफिया एजेंसियां जो हैं वो इन कामों पर लगी हुई हैं, वो अपना काम करेंगी, वो तहकीकात करेंगी। लेकिन ये ATS का और यूपी हुकूमत का इस तरह जो जालिमाना रवैया पेश आया है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल ने पहले ही दिन ये ऐलान किया था कि अगर मौलाना को 24 घंटे के अंदर रिहा नहीं किया गया, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे एहतिजाजी प्रोटेस्ट होंगे, एहतिजाजी धरने होंगे, रेल रोको, जेल भरो तहरीकें कायम की जाएंगी। आज सबके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, ये एक आखिरी धरना नहीं है, ये आखिरी प्रोटेस्ट नहीं है, इसके बाद मुस्तकिल प्रोटेस्ट होंगे। इस वक्त हमारी माएँ भी दिल्ली में अपने घरों को छोड़कर बाहर निकली हैं, रोडों पर आई हैं। और ये बात नौजवानों और यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों को गौर से सुन लो कि जब हमारी शहरियत पर हमला हुआ और शहरियत के लिए हमको रास्ते में आना पड़ा तो कई शाहीन बाग बने। आज शरीयत पर हमला हो रहा है तो इंशाअल्लाह कई कलीम बाग हम बनाएंगे, इंशाअल्लाह कई कलीम बाग हम बनाएंगे और पूरे पुरजोर अंदाज में हुकूमत की नाकामियों को लोगों के सामने रखेंगे और उनकी इस तानाशाही को लोगों को आगाह करेंगे। ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है। नाक को बंद करेंगे तो मुंह खुद ब खुद खुलेगा, तो हम रोडों पर निकलेंगे तो खुद ब खुद वो लोग हरकत में आ जाएंगे। इसलिए मैं ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल की जानिब से यूपी हुकूमत की सख्त मजम्मत करता हूँ और हज़रत मौलाना करीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, उनके रुफ़क़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती जहांगीर साहब, उमर गौतम साहब, इनको जल्द रिहा किया जाए। और एक मौलाना को भी पकड़ा गया है, अभी उनको अदालत की तहवील में नहीं पेश किया गया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, यहाँ जो चैनल्स अभी आए थे उनके ज़रिए से और यहाँ जो रिकॉर्ड हो रहा है इसके ज़रिए से मुतालबा करते हैं कि सख्त से सख्त ये कार्रवाई की जाए और यूपी ATS मौलाना से और उनके रुफ़क़ा से माफ़ी मांगे। जब तक ये काम नहीं होगा उस वक्त तक ये एहतिजाजी धरने होते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, दाई हर वक्त दाई होता है, वो चाहे आम हालात में हो चाहे जेल में हो। अभी मौलाना ने वाहिद साहब ने कहा कि वो जेल में गए हैं, दाई का काम ही लोगों को दावत पहुंचाना होता है, वो दिल की बात लोगों के सामने करते हैं। क्या पता मौलाना की ज़रूरत इस वक्त वहाँ के रहने वाले ऐसे लोगों के लिए जो इस वक्त बेचैन थे कि वो दीन में दाखिल हो जाए, उनके लिए ज़रूरत थी, क्या पता। लेकिन अल्लाह ने उनसे जो भी काम लिया, जिस तरह दीन का अल्लाह मुहाफिज है, दीन के काम करने वालों का भी मुहाफिज है। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं इससे मायूस नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं होना है, बल्कि पुरुम्मीद होना है। बातिल जब आगे आता है, बातिल सामने आता है, तभी तो हक मुकाबला करके उसको टक्कर देकर उसको ख़त्म कर सकता है। जब बातिल आएगा नहीं तो हक के साथ मुकाबला कैसे होगा। तो इसलिए उम्मीद के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी दुआएं, हमारे धरने, हमारे प्रोटेस्ट, हमारे एहतिजाजात, हमारी रैलियाँ मौलाना को जल्द रिहाई नसीब करेंगी। मैं इस मौके पर तमाम आए हुए लोगों का और शाहबाद के मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाइयों का, साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस एहतिजाज को कबूल फरमाए। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि हम क्या खामोश है। इसकी वजह क्या बन रही है? सिर्फ हम मुस्लिम कम्युनिटी खामोश है। हम आज़ाद कंट्री के अंदर रहते हैं, आज़ाद मुल्क के अंदर रहते हैं, इसके बावजूद भी हम खामोश है। ये खामोशी हमारे ये वजह बनी हुई है कि आए दिन हम पर जुल्म हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आए दिन मुसलमानों पर, नौजवानों पर जितने भी केसेस डाल रहे हैं और वो केसेस डालने के बाद एक लंबा प्रोसेस क्या है, कोर्ट कचहरी के अंदर चलता है 5-5 साल 10-10 साल तक। उसके बाद एक मुसलमान को क्या है, बेकसूर रिहा करा जाता है। ये 10-10 साल की ज़िंदगी, 5-5 साल की ज़िंदगी ये जेलों के अंदर हमारी नज़र हो रही है। क्यों? ये सियासत का गंदा नाच है। बीजेपी हुकूमत क्या कर रही है? इसलिए हमको चाहिए कि जब भी हमारी कम्युनिटी के ऊपर कोई भी जुल्म होता है तो हम उसके ऊपर क्या आवाज़ उठाने के लिए रोडों पर, रास्ते पे निकलना ज़रूरी है। क्यों? हम एक किसी तानाशाही कंट्री के अंदर हम नहीं रहे।
बल्कि एक आज़ाद जमहूरी मुल्क के अंदर रह रहे हैं। जब हम कुर्सियों पर बिठा सकते हैं तो कुर्सियों पर से उतार भी सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब ये हुकूमत, जब ये जनता जागरूक होगी, जब जनता अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेगी। हम देखते हैं ना कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, नए कानून ला रहे हैं, फिर भी हम मुस्लिम कम्युनिटी खामोश है। हमारे पास ही क्या है, बाबरी मस्जिद चलेगी, एनआर से चलेगी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कम्युनिटी क्या खामोश है। वही किसान भाइयों को ले लो, वो 1 साल से क्या धरना प्रदर्शन पर लगे हुए, क्यों? अपने हुकूक की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि मोदी हुकूमत झक मार के किसानों के मुतालबात को मान लेगी। इसी तरह हमको भी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी के अंदर एकता हो जाएगी। आज हम मारे जा रहे हैं, आज हम सताए जा रहे हैं, जो आज हमारे बच्चों का रेप किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि मुसलमान है। आज हम अपने मजहबों के अंदर तो क्या बटे हुए हैं, अपने क्या इख्तिलाफात के अंदर बटे हुए हैं। अगर हमारे इत्तेहाद के क़ुबा को फैल लेंगे, अगर इत्तेहाद के साथ एक जम जाएंगे, तो फिर समझ लो कि हमारे पास हमारे ऊपर हाथ उठाने के लिए ये RSS के गुंडे भी सोच लेंगे। आज हुकूमत, आज इस दौर के अंदर 2 तरह की हुकूमतें, 2 तरह की नजरियात चल रही है। एक तो एक गांधी की नजरियात चल रही है, दूसरी तरफ सावरकर और गोडसे की क्या नजरियात चल रही है। अगर से भले ये RSS के लोग, RSS के चमचे, ये लोग अपने शाखाओं के बैठ के अंदर वो लोग इस बात पर कसम क्यों ना लेते होंगे कि वो सावरकर को हिंदुस्तान का क्या है हीरो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऑल इंडिया इमाम काउंसिल उनके सपने को कभी होने के लिए नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्यों कि अगर कोई उनसे मुकाबला कर सकता है, ये हुकूमत को तो चाहिए था कि आज ये उलमा पर निशान बना रहे हैं। उनको इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि आज़ादी के लिए जितनी जद्दोजहद, जितनी कोशिशें उलमा ने दी है, किसी और कम्युनिटी ने नहीं दी है। इसलिए उनको याद भी रखना चाहिए, आज हम लोग सियासत से दूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सियासत करना नहीं जानते। अगर जिद पर आ जाएंगे तो हम मस्जिदों मदरसों को छोड़कर पहले इन RSS के चमचों के साथ मुकाबला करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमें कहते हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल कहती है कि हमको अपने मस्जिदों के अंदर, अपने मस्जिदों के अंदर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल करने दो। अगर हमारे कुरान के ऊपर, अगर हमारे नबी के ऊपर, अगर हमारे मस्जिदों, हमारे मदरसों के ऊपर अगर उंगली उठती है तो सबसे पहले तुम्हारा मुकाबला करने के लिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल रोडों पे आकर लोगों के साथ एहतजाज करके तुमको क्या है सजा दिलाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी के मुसलमानों से कहता हूँ कि आप ये मत देखो कि कौन से मसलक के हैं, सिर्फ ये देखो कि जमहूरियत के अंदर किसके ऊपर ना इंसाफ हो रहा है। ना इंसाफ के लिए हमको जिद्दोजहद करना है, इंसाफ दिलाना है। ये हमारा नबी का तरीका भी है कि इंसाफ के लिए बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे कम दर्जा यह है कि अगर कोई बुराई देख रहा है तो दिल के अंदर क्या बुरा समझो, अगर उसको रोक सकते तो हाथ से रोको, अगर नहीं रोक सकते तो उसके खिलाफ बोलो। आज जमहूरी दिल के अंदर हम बचे हैं, अगर हम खामोश रहेंगे कि वो एक वक्त वो भी आएगा कि तुमको बोलने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज बोलने का वक्त है। 70 साल से हम खामोश रहे, हमारे क्या हर चीज पर हमको निशाना बनागा, लेकिन खामोश रहे। आज ये कि आज पानी, जुल्म का जो पानी हमारे सिरों के ऊपर जा रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, हमको मैदान में आकर हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बोल नहीं सकते तो बोलो। अगर हाथ से जुल्म को नहीं पकड़ सकते तो उसको बोलना चाहिए। इसलिए हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात का क्या कोशिश करें कि हम इत्तेहाद में रहें। जो कोई भी हो इत्तेहाद के साथ हम मुजाहरा करेंगे तो इंशाअल्लाह कि पार्लियामेंट में हो या राज्यसभा के अंदर भी जो भी हो कि ये मुसलमानों के खिलाफ जो भी फैसले लेने से पहले ये लोगों को 10 बार सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम के खिलाफ कोई भी एक फैसला दे देंगे, सब लोग ये रोड पे ना जाए। इसलिए हमको ज़रूरत इस है कि इंडियन काउंसिल इस बात की क्या है गुजारिश करती है इस तमाम लोगों से कि हमारे सफ़ों का इंतहाद भी रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत गवर्नमेंट से ये मुतालबा करती है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी उनके रुफ़क़ा और इसी तरह जो बेकसूर हज़ारों नौजवान जेलों के अंदर है, जल्द से जल्द उनकी क्या कार्रवाई करके उनको रिहा करा जाए। शॉर्ट में 2 मिनट कर दे Memorandum to the Tehsildar Shahbaz District Government.